अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Safin Bano. May I now request Dr. Abdul Khader Sir, HOD of Arabic, to deliver welcome address. Sir, please. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. By the grace of Almighty Allah, we gathered here for an important meeting. One of our alumni, one of our old students who studied in our department, PG and MPhil, and working in Dubai, staying with the family in Dubai, is with us to share her experience and give the motivation to study Arabic language by explaining what are the significance or what are the job opportunities awaiting all of you. In this occasion, I would like to welcome President of our college management, MJ Jamal Muhammad Bilal, respected Secretary and Correspondent of our college, Dr. A.K. Haja Najimuddin, the respected Treasurer of our college, Haji M.J. Jamal Muhammad, and Dr. K. Abdul Samad, Assistant Secretary of our college management, Dr. K. N. Abdul Qadir Nihal, Member and Honorary Director. And our college management is magnanimous management, is always ready to help our department for the betterment of the students, the spreading of Arabic language and literature. Whenever we approach our principal sir, he is to say go ahead and you conduct any program as you want to benefit the students. And I welcome our Dr. S. Ismail Maidin sir, principal of our college, and all other staff members, directors who are shouldering the day-to-day affairs of our college in running the college in a very smooth manner. I welcome our chief guest of this evening, Mrs. R. Jeenat Mariam, M.A. MPhil, a global Arabic teacher and JMC alumni, Ajman, Sharjah, Dubai, and she will be delivering a lecture on global importance and the benefits of learning Arabic language. In this occasion, I would like to congratulate our and welcome our member in charge of the department, Dr.
Muhammad Ibrahim sir. He is very much interested in conducting such programs for the welfare of the students, for the benefit of the students. Our chief guest has worked from 2000 to 2004 as Arabic lecturer in Ayman College for Arts and Science for women. Then she went abroad. Then from 2007 to 2008, worked as an Islamic and Arabic teacher in Ajman Intermediate School, Ajman. Then from 2008 to 2013, she worked as Islamic teacher in Sharjah Indian School, Sharjah. Then from 2011 to 13, worked as a part-time Islamic lecturer in Biotechnology University College, Dubai. From 2013 to 19, she worked as Islamic teacher in the Indian High School, Dubai. And she worked in many places as Arabic teacher and Islamic teacher. When she was a student, she was very active, and also in seeking the knowledge, she was very much fond. She did her MA and MPhil here, and she used to talk in a very nice English due to the very good schooling. And I welcome her for this function, for accepting to be the guest in this evening and enlightening our students with her experience in the field of Arabic language and Islamic studies as a lecturer, teacher in many places, very particularly in foreign countries. And I welcome all the students here, first year and second year students. Whenever such programs are conducted, please be attentive and try to collect the information delivered to you, because sharing the experience, getting such a chief guest working abroad, having rich experience, that too we try to get as many number of teachers, female teachers, who are having the experience in the field of Arabic and Arabic language and literature, Islamic studies. And I request all the students to be attentive and collect the information, and it will be very much useful and beneficial to you. And I welcome all the staff members of SF and the other, our Yasser Arafat, who is helping in conducting the program in the blended mode, and all other members who are with us. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir. I now request our honorable chief guest, Mrs. Zeenat Mariam, to deliver her special lecture. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected organizers, coordinators, secretary, directors, principal, vice principal, and other members and students who are the highlight of the day. I thank everyone for giving me a wonderful chance to speak with you in this auspicious time. And I'm delighted to meet you all. Alhamdulillah, it's a very pleasure for me. When I was studying in Jamal Muhammad College as a student of Arabic department, we all have this question that after getting a degree in Arabic language, what can I do? What can I get? What will get in return? This we usually have in our life. But in that time, except our professors, there were no one to encourage us to learn Islamic.
or a MA Arabic or Arabic language. Alhamdulillah, now you people have a good chance to get such kind of lectures or seminar, etc. Isn't it? This topic, may I know someone can tell me what's the topic of today? Can any student can tell me what's the topic of today? Global importance. Okay, let me say, yeah. Global importance and benefits of learning Arabic language. Very good, excellent. Very good. Yeah, it's a unique topic. You know, இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான டாபிக். இந்த டாபிக் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல். என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இது போல மாஷால்லா ஸ்பீச்சஸ்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்காதனால தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். மாஷால்லா உங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்குறான். நாங்கள் ஜேஎம்சியில் படிக்கும்போது 2002ல நாங்கள் படித்தோம். அப்போ படிக்கும்போது பிஜி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ லைப்ரரி கிடையாது. எங்களுக்குன்னு கேர்ள்ஸ்க்குன்னு, பாய்ஸ்க்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் மாஷால்லா இருந்துச்சு. அப்போ கேர்ள்ஸ்க்குன்னு எங்களுக்கு அவ்வளோ எந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது. மாஷால்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம காலேஜ் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேப் இருக்குது, உங்களுக்கு டைப்பிங் இருக்குது, எல்லா கோர்சஸும் உங்களுக்கு மாஷால்லா அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு ரொம்ப லேசாக கொடுத்துருக்கான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம ஏன் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தோம், முதல்ல நம்மளுடைய நோக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் போல நம்மளும் நம்ம நினைச்சிருப்போம் மைக்ரோ பயாலஜி படிக்கலாம், இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம், மெடிக்கல் படிக்கலாம், ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கலாம், எவ்வளோ கனவுகள் ட்ரீம்ஸ் கூட நம்மளுக்கு இருந்திருக்கும். பட் இந்த அரபிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல படிக்கிறதுடைய சிறப்பு என்னன்னு சொன்னா, இது வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிடாது. இது அல்லாஹ் தஆலா இததான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃப்ல சொல்லியிருக்கிறான், யூத்தில் ஹிக்மத மையஷா ஃபகத் ஊத்திய ஹைரன் கசீரா இல்லா உலில் அல்பாப்னு அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கிறான். இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா, அல்லாஹ் தஆலா யாருக்கு நாடுகிறானோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இது போல ஞானத்தை அடையறதுக்கு பாக்கியத்தை கொடுக்குறான். யாருக்கு அந்த ஞானம் அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு கணக்கில்லாத நன்மைகளை அல்லாஹ் தஆலா கொடுக்குறான். யார் இந்த நன்மைகளை அடைஞ்சு கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதுல சொல்றான் அல்லாஹ் தஆலா, எனினும் நல்லடியவர்களை தவிர வேறு யாரும் இதை சிந்தித்து பார்க்க மாட்டார்கள்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்கிறான். எல்லாரும் இந்த கோர்ஸை படிச்சிட முடியாது. அல்லாஹ் தஆலா நாடியவருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதான் இந்த லாங்குவேஜோட இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, இந்த கோர்ஸோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அல்லாஹ் தஆலா நாடியவருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறான். அப்படி அல்லாஹ் தஆலா நாடியவர்கள்லையும் யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா என்ன நன்மையை கொடுக்குறான், கணக்கில்லாத எண்ணிக்கை இல்லாத நன்மையை அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு கொடுக்குறான். மாஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நன்றி செலுத்த நம்மளுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தணும். அதே போல நம்ம இந்த இல்ம கத்துக்கிறோமே, இந்த அரபிக் இதை கத்துக்கிறோமே, இது வந்து ஒரு இபாதத்தாக இருக்குது. மற்ற கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த லாபம் கிடைக்காது. மற்ற கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த உலகத்தினுடைய லாபத்தை தவிர வேற எந்த லாபத்தையும் அவங்க அடைஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு மட்டும்தான் அல்லாஹ் தஆலா இந்த படிக்கக்கூடிய காலம் எல்லாம், நம்ம எப்ப இந்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறோமோ அந்த படிக்கக்கூடிய காலம் எல்லாம் நம்மளுக்கு இபாதத் செஞ்ச நன்மையை அல்லாஹ் தஆலா நம்மளுக்கு கொடுக்குறான். யாரெல்லாம் இந்த இல்ம படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக வேண்டி கடல்ல இருக்கக்கூடிய மீன்களும் படைப்பினங்களும் மலக்குமார்களும் எல்லாரும் துவா செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கணும். இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ் இருக்குதே, இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ் அல்லாஹ் தஆலா வந்து தனக்கு இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ் தனக்கு பிரியமான லாங்குவேஜ்னு சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான்.
எல்லா லாங்குவேஜை விட அல்லாஹ்வுக்கு மிக பிரியமானது எது? அரபிக் லாங்குவேஜ் தான். அதுலயும் நம்முடைய நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மொழியாக இருக்குது. அதே போல குர்ஆன் ஷரீஃப் இறக்கப்பட்ட மொழியாக இருக்குது. இன்னும் கியாமத் நாளுடைய மொழியாக இருக்குது. நம்ம என்ன மொழி நம்ம பேசினாலும் கியாமத் நாள்ல நம்ம அல்லாஹ்ட்ட பேசக்கூடிய மொழி இந்த அரபிக் லாங்குவேஜா இருக்குது. அல்லாஹ் தஆலா இந்த மொழிக்கு இவ்வளவு சிறப்புகளை வச்சிருக்கிறான். அதே போல எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா இந்த லாங்குவேஜை நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா இன்ஷாஅல்லாஹ் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இந்த மொழியினுடைய சிறப்பை சொல்லணும்னு சொன்னா இந்த அரபிக் மொழி ரொம்ப தொன்மையான பழமையான மொழியாக இருக்குது. இந்த வேர்ல்டு வைட் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா மோர் தேன் 290 மில்லியன் பீப்புள் வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கிறாங்க. அதே போல இந்த வேர்ல்டு வைட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ் வந்து டாப் 5th ரேங்க்ல இருக்குது. மற்ற எல்லா லாங்குவேஜஸ் இருந்தாலும் இந்த லாங்குவேஜுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கு. அதனுடைய ப்ரொனன்சியேஷன்லயும் சரி, அதனுடைய மீனிங்லயும் சரி, அதனுடைய எலக்வன்ஸ்லயா இருந்தாலும் சரி, எதுல இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் இது அல்லாஹ் தஆலா வச்சிருக்கிறான். நம்ம இந்த படிக்கக்கூடிய இந்த காலத்துல இந்த லாங்குவேஜை நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இப்ப நம்ம படிக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்ட வெறும் எக்ஸாமுடைய இன்டென்ஷன்ல மட்டும் நம்ம படிக்க கூடாது. படிச்சோமா, பாஸ் பண்ணோமா, முடிச்சோமா, போனோமா அப்படின்ற ஒரு நியத்துல நம்ம வரக்கூடாது. இந்த லாங்குவேஜை நம்ம எந்த அளவுக்கு சின்சியரா படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நமக்கு அதனுடைய ஞானம் வரும். நம்மளுடைய மாஷாஅல்லாஹ் நம்மளுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நாங்க படிக்கும்போது எங்க ஹெச்ஓடி அப்துல் மஜீத் சார் இருந்தாங்க, காஜா மொய்தீன் சார் இருந்தாங்க, ஜேகே சார் இருந்தாங்க, ஷம்ஷுத்தீன் சார் இருந்தாங்க, தஸ்தகீர் சார் இருந்தாங்க, முகமது இப்ராஹிம் சார் இருந்தாங்க, இப்ராஹிம் ஷா சார் இருந்தாங்க. நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருந்தாங்க. மாஷாஅல்லாஹ் இப்பயும் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப உள்ள ப்ரொஃபசர்ஸ் யாராச்சும் பேர் சொல்ல முடியுமா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் ஸலாம். இப்போ வந்து அப்துல் கார் சார் ஹெச்ஓடியா இருக்காரு, ஜேஏகே சார். மாஷாஅல்லாஹ். அவங்க அதுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாங்க. மொய்தீன் அப்துல் காதர், அப்துல் மஜீத் சார், தஸ்தகீர் சார், சம்ஷுதீன், நான் இப்ராஹிம் சார் எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டோம். ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு இப்போ வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கோம். இப்ராஹிம் சார் நான்லாம். பழைய ஆளுங்க இஸ்மாயில் சார் இருக்காரு, ஒரு ஒளியில்லா சமீமான் சார் இருக்காரு. அவங்கெல்லாம் புதுசு, உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க இருக்கும்போது இல்ல. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்ராஹிம் சார், இஸ்மாயில் சார், அப்துல் காதர், 4 பேர். நாங்க படிக்கும்போது மாஷாஅல்லாஹ் எங்களுக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவ்வளவு உதவி செஞ்சாங்க. எங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலி நான் சொன்னா நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். தங்களுடைய சொந்த பிள்ளைங்களை போல எங்களை கருதி எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாங்க நாங்க படிக்கிறதுக்காக வேண்டி. மாஷாஅல்லாஹ் அவங்களுடைய உதவியை கொண்டுதான், அல்லாஹ்வுடைய உதவியை கொண்டுதான் மாஷாஅல்லாஹ் இந்த அளவுக்கு நாங்க ஆயிருப்போம்னு நாங்க சொல்லலாம். நீங்களும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல விஷயங்களை, நல்ல லாங்குவேஜை நல்லா படிச்சுக்கிறதுக்கு இன்ஷாஅல்லாஹ் முயற்சி செய்யுங்க. நாங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட இங்க துபாயில இருக்கும்போது நாங்க பேசும்போது, நாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல பேசும்போது சொல்லுவாங்க மற்ற டீச்சர்ஸ், கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளவு அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க, எவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க அரபிக் படிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸும் எந்த டைம்லயும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. இது அல்லாஹ்வுடைய ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான். இந்த சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதெல்லாம் ஒண்டர்ஃபுல் மொமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு காலேஜ்ல படிக்கும்போது. இன்ஷாஅல்லாஹ் எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டு படிக்கிறதுக்கு இன்ஷாஅல்லாஹ் முயற்சி செய்யுங்க. அதே போல நம்ம சப்ஜெக்ட படிக்கும்போது நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்டையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு, அது பலாகாவா இருக்கட்டும், இருக்கட்டும், அல்லது நஹுவா இருக்கட்டும், தஃப்சீரா இருக்கட்டும், ஹதீஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும்
மாஷால்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. நாங்க படிக்கும் போது எங்க கூட இப்படிதான் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்சியரா படிப்பாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேர்லெஸ்ஸா படிப்பாங்க. யாரெல்லாம் சின்சியரா படிச்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் மாஷால்லா இன்னைக்கு ரொம்ப ஷைன் பண்றாங்க, பெரிய பெரிய ஜாப்ஸ்ல நல்ல, ஏன்னா அவங்க நல்லா கற்றுக்கொண்டதன் காரணத்தினால அவங்க இன்னைக்கு பெரிய ரொம்ப லெவல்ல ஷைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம கேர்லெஸ்ஸா படிச்சோம்னு சொன்னா பின்னால நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம். அதை நம்ம திரும்ப நம்ம வந்து அடையணும்னு நினைச்சாலும் நம்மளால முடியாது. அல்லாஹ் உங்களுக்கு இந்த 3 வருஷ கோர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்திருக்கான், 2 வருஷ கோர்ஸ், அந்த 2 வருஷம் கோர்ஸ் டைம் கொடுத்திருக்கான். அதுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நீங்க வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த படிச்சுக்கிறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்யுங்க. இந்த படிச்சு கொள்றதுனால உங்களுக்கு ஈரோலக வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே போல இந்த லாங்குவேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஃபீல்டுலயும், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸ் படிக்கும் போதும் அந்தந்த லைன்ல மட்டும்தான் போக முடியும். ஆனா இந்த அரபிக் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்க வந்து எந்த ஃபீல்டுல வேணாலும் போய் ஒர்க் பண்ணலாம். நீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க நினைப்பீங்க கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. அரபிக் படிச்சா எஸ்பெஷலி மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல, இது போல சவுதி, துபாய், இந்த மாதிரி அரபிக் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு அசம்ஷன். பட் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு உலகத்துல எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா இப்ப எல்லாமே குளோபலைசேஷனா மாறிடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கூட அரபிக்குடைய வேகன்சி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. காரணம் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரில எல்லாமே இந்த ஆயில் ஃபீல்டா இருக்கட்டும், கமர்ஷியலா இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் செக்டரா இருக்கட்டும், எஜுகேஷன் ஃபீல்டா இருக்கட்டும், என்ன ஃபீல்டு, ஐடி ஃபீல்டா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குமே பேக்ரவுண்ட்ல வந்து யூஎஸ் தான் இருக்கிறாங்க, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்கிறாங்க. எல்லா கண்ட்ரோலுமே அவங்க கையில தான் இருக்குது. இவங்க இருந்தாலும் இவங்கள்ட்ட டெக்னாலஜியை முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய பேஸ்ல தான் இருக்குது. அதனால அவங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் ஒருத்தவங்க தேவைப்படுறாங்க. இப்ப அரப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அரப்ஸ் வந்து ஒன்லி அரப் பேசக்கூடியவங்களை மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கிடையாது. அதே போல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள பீப்புள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வெறும் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் மட்டும்தான் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து அரபிக் நாலேஜ் இருக்காது. சோ அந்த இடத்துல ஒரு மீடியேட் ஒருத்தவங்க தேவைப்படுறாங்க. அப்போ அந்த மீடியேட் யாராக இருக்க முடியும்னா அது நம்மள யாரெல்லாம் அரபிக் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அங்க அதிகமான சான்சஸ் அதிகமா இருக்குது. நம்ம அரபிக்கையும் இங்கிலீஷையும் நல்லா படிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த இடத்துல ஷைன் பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அதே போல இப்ப நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னு சொன்னா ஐடி ஃபீல்டு இருக்குது. ஐடி ஃபீல்ட்ல போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஐடில வந்து ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸும் மத்தவங்க மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு இல்லை, நம்மளுக்கும் அங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கிற டிசிஎஸ்ஸா இருக்கட்டும், இன்ஃபோசிஸா இருக்கட்டும், மத்த எந்த ஒரு ஐடி கம்பெனியா இருந்தாலும் அந்த கம்பெனில அரப் கண்ட்ரீஸோட அவங்க டீல் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அரபிக் லாங்குவேஜ் ரொம்பவே தேவைப்படுது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுக்கு வந்து அரபிக் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அங்க டிரான்ஸ்லேட்டராகவோ அல்லது அங்க வந்து நம்மளுடைய அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இதுக்காகவோ நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்மளுடைய கோர்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் எந்த அளவுக்கு சேலரி வாங்களோ சேம் சேலரி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. வெரி ஹைலி இந்த ஹை சேலரி நம்மளுக்கு அங்க கிடைக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு. அதே போல பிசினஸ் லெவல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப ஸ்கூல்ஸ்ல, இப்ப ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் வந்து பிஆர்ஓ வந்து நம்ம அரபிக் கிராஜுவேட்ஸ் தான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஏன்னு சொன்னா நம்ம அங்க உள்ள ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அரப்ஸா இருக்கிறாங்க, பட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்தியன்ஸ், மத்த நேஷனாலிட்டிஸ் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அப்ப இவங்க 2 பேருக்கு இடையில ஒரு மீடியேட்டர் தேவைப்படுறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துலயும் நம்ம அரபிக் கிராஜுவேட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம மற்ற காலேஜ்ல இருந்து படிச்சுட்டு வந்தவங்க தான் ஒர்க் பண்றாங்க. அதே போல பிஆர்ஓ ஜாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லா பிஆர்ஓவும் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ அரபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸா தான் இருப்பாங்க. என்னன்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம கவர்மெண்ட்ல போய் நம்ம பாஸ்போர்ட் இஷ்யூவா இருக்கட்டும், விசா ப்ராப்ளம்ல இருக்கட்டும், என்ன ஒரு இதா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அரப்ஸ்ட போய் தான் நம்ம டீல் பண்றோம். அப்ப அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரபிக் லாங்குவேஜ் இருந்தாதான் நம்மளால வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். சோ அதனால வந்து அந்த இடத்துலயும் நம்மளுக்கு வாண்டட் எங்க இருக்குன்னா அரபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் இருக்குது. அதே போல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஆர்ட், இப்ப ஆர்ட்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து இப்ப ரீசெண்டா கூட வந்து இந்தியன் இஸ்லாமிக் ஆர்ட் ரிவைவர்ஸ் ஜாப் வந்துச்சு. ரீசெண்டா நான் கூட பார்த்தேன்.
அப்ப என்னடா இந்த ஜாப் இது புதுசா இருக்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது இந்தியன் ஆர்ட்ஸ் தான் வந்து பெஸ்டா இருக்குது. அப்போ அந்த ஆர்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ரிவ்யூ எழுதணும்னு சொன்னா அது ஒரு இந்தியனால மட்டும் இருந்தாதான் முடியும். சோ அதனால அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, ஒரு இந்தியன் அந்த ஆர்ட்டுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்தா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கறாங்க. அப்ப நம்ம அரபிக் லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தோம்னு சொன்னா நம்மளால கண்டிப்பா அந்த ஜாபை வந்து ஈஸியா எடுத்து செய்ய முடியும். அதே போல லிட்ரேச்சர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா அதே போல வந்து அரபிக் ப்ரூஃப் ரீடிங் ஜாப்ஸ் அதிகமா இருக்குது. அரபிக் ப்ரூஃப் ரீடிங், இப்ப நம்ம ஒரு கண்டென்ட் ஒரு புக் இருக்கு அதுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அரபிக் லாங்குவேஜ் இருந்தாதான் நம்ம படிச்சு அதுக்கு ரிவ்யூ எழுதுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் கூட நம்ம போய்க்கலாம். அதே போல டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாப் வந்து அதிகமா இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது. இப்ப நம்ம எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனாலும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவைப்படுறாங்க. இப்ப ரீசெண்டா கூட நான் பார்த்தேன், கேட்டிருந்தாங்க டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாப்னு. ஏன்னான்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து அரப்ஸா இருப்பாங்க, பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியனா இருப்பாங்க. அப்ப அங்க ஒரு கம்யூனிகேஷனல் கேப் உண்டாகுது. அப்ப அந்த இடத்துல கூட நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம இந்தியன்ஸா இருக்கனால நம்மளுக்கு ஹிந்தி, நம்மளுக்கு தமிழ், மலையாளம் எது நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் அல்லது இங்கிலீஷே பொதுவா நம்ம ஆளுங்க பேசுற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருந்தா போதும். அதை வச்சு நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இந்த அரப்ட டீல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குது. அது போல நம்ம வந்து அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து லீகல் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாபும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப்பிங் சென்டர்ஸ்க்கு, மற்ற இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்த் சர்டிபிகேட் அட்டஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், அதே போல வந்து நம்ம டிகிரி சர்டிபிகேட், இப்ப நம்ம டிகிரி சர்டிபிகேட் எல்லாம் இப்ப என்னோடதெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல தான் இருக்கும். அப்ப அதை கொண்டு போய் நான் இங்க அட்டஸ்டேஷன் வாங்குறதுக்கு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு போனப்ப அவங்க சொல்லிட்டாங்க இத பண்ண முடியாது, நீங்க போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு வாங்க முதல்ல அரபிக்ல, அதுக்கப்புறம் அட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்றாங்க. அப்ப நாங்க அட்டஸ்டேஷன் போனப்ப அங்க அட்டஸ்டேஷன் ஆபீஸ்ல பார்க்கும்போது ஏஜென்சி டைப்பிங் சென்டர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம அரபிக் படிச்சவங்க தான் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு. இந்த ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு கல்ஃப்ல மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு இந்தியாலயும் அதிகமான சான்சஸ் அதிகமா இருக்குது. அதே போலதான் அந்த ஐடி ஃபீல்ட்லயும் அப்படிதான். ஐடி ஃபீல்டு இந்தியால பெங்களூர்ல, ஹைதராபாத்ல, இது போல எல்லா இடத்துலயும், பாம்பே, நியூ டெல்லி, எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஐடி ஃபீல்டு இப்ப நிறைய வந்துருச்சு. அங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அதே போல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னா டீச்சிங் ஜாப் எடுத்துக்கலாம். டீச்சிங் ஜாப்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்கெல்லாம் இப்ப வந்து நான் 15 இயர்ஸ் பேக், நான் வந்து மோர் தென் 50 இயர்ஸ் அந்த துபாயில இருக்கிறேன். இங்க வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 2 monthsல எனக்கு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் அஜ்மான்ல தான் ஒர்க் பண்ணேன். அஜ்மான்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு உடனே ஜாப் கிடைச்சிருச்சு. நான் போனேன், அங்க ஒரு என்ன சொல்றது, மிக்ஸ்டு கல்ச்சர், எல்லா கண்ட்ரிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. அங்க போய் நான் ஒர்க் பண்ணேன். அரப்ஸ் இருப்பாங்க, லோக்கல்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லா பங்களாதேஷி, பாகிஸ்தானி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. அங்க போய் என்னை வந்து கிளாஸ் எடுக்க சொன்னாங்க. அப்பயும் நான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அரபிக்கும் எடுத்தேன், இஸ்லாமிக்கும் எடுத்தேன். அப்ப அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் ரொம்ப ப்ரிஃபரபிளா அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம மாஷாஅல்லாஹ் எல்லா இல்மும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லபடியா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் கோஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி நம்மள்ட்ட இருக்கும். நம்மள்ட்ட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் நல்லா இருக்கு. அரப்ஸ் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் தான் இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட நல்ல அரபிக் லாங்குவேஜ் இருக்கும். பட் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவங்களால முடியாது, ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. இதே நம்மளா இருந்தா நம்மளுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கிறதுனாலையும் அரபிக் நாலேஜ் இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளால ஈஸியா போய் நம்ம அவங்களுக்கு டீச் பண்றதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும். அதே போல நம்ம ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல பார்க்கும்போது எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா நம்மளுக்கு பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, அதனால நம்மளுக்கு வந்து லெஸ் டைம், ரொம்ப கம்மி டைம் தான் ஸ்கூலுக்கு. காலையில 7:30 மணிக்கு போகணும்னு சொன்னா 2 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம். ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் நம்மளுக்கு. அதே போல எல்லா ஹாலிடேஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரு இயர்லி 2 ஹாலிடேஸ், வின்டர் வெக்கேஷன்லயும் நம்மளுக்கு லீவ் கிடைக்கும், சம்மர் வெக்கேஷன்லயும் லீவ் கிடைக்கும். அதே போல வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸும் கிடைச்சிரும். சேலரியும் இன்ஜினியர்ஸை காட்டிலும் கூடுதல் சேலரி வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு கிடைக்குது. நாங்க வந்து அதிகமான சேலரி இப்ப கொடுக்குறாங்க. ஏன்னு சொன்னா இங்க எல்லாமே வந்து
பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இப்ப வந்து நல்ல சேலரிஸ் கொடுத்தாதான் டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, நல்ல எஜுகேட்டட் டீச்சர்ஸ் கிடைக்கணும், டீச்சர்ஸ் கிடைப்பாங்க. பட் ஆனா நல்ல எஃபிஷியன்ட் டீச்சர் கிடைக்கணும்னா நல்ல பே கொடுக்கணும். மாஷாஅல்லாஹ் இப்ப நல்ல பேயும் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறாங்க. அதே போல இப்ப துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பான்சர்ஷிப் கூட நீங்களே பண்ணலாம். இப்ப கேர்ள்ஸா இருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏஜ்ல ஒரு சேலரி லிமிட் வச்சிருக்காங்க. ஒரு 4000 dirham சேலரி இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து விசா ஸ்பான்சர் பண்ண முடியும். ஆனா ஸ்பெஷல் ஹீரோ ஜாப்ஸ் லைக் இந்த நர்ஸ், டீச்சிங் ஜாப், டாக்டர்ஸ், இவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா அவங்க என்ன சேலரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த சர்வீஸ்ல இந்த மாதிரி செய்யற ஜாபுக்கு மட்டும் அவங்க வந்து விசாவை ஸ்பான்சர் அவங்க ஃபேமிலியில யாருக்கு வேணாலும் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கூட ஸ்பான்சர் பண்ணலாம், அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கூட ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஆம்பளைங்க வந்து இங்க வேலை செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியை கூப்பிட மாட்டாங்க. கேட்டா எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்ல, எனக்கு வந்து அவ்வளவு சேலரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா டீச்சர்ஸ்க்கான அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விசா ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ண முடியும். அதே போல இப்ப ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா கோல்டன் விசா கொடுக்குறாங்க. கோல்டன் யூஸ்வலா எல்லாத்துக்கும் 2 years விசா தான் கொடுப்பாங்க. 2 years அல்லது கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணா 3 years தான் மேக்சிமம். 3 years ஒன்ஸ் விசாவை நம்ம வந்து ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா யாரெல்லாம் கோல்டன் விசா வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு 10 yearsக்கு கவலையே கிடையாது. 10 years அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இருந்துகிட்டே இருக்கலாம். அப்ப அந்த இது வந்து யாருக்கு இப்ப கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா டாக்டர்ஸ், பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ், நர்சஸ், இது போல வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த இதை நம்மளுக்கு இப்ப டீச்சர்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க. இப்ப நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கும் கூட கோல்டன் விசாஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இதுவும் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து டீச்சிங் ஜாப்ல போறதுக்கு இருக்குது. அதே போல லேஸ் தான் டீச்சர்ஸ் இப்ப மற்ற சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு வந்து டீச்சிங் பண்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கிளாஸ் டீச்சர்ஷிப் இருக்கும். அவங்க போகக்கூடிய எல்லா ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ், டூருக்குலாம் வந்து டீச்சர்ஸும் கூட சேர்ந்து போகணும். எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்லயும் அவங்களும் வந்து அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணணும். இது போல நிறைய சிரமங்கள் அவங்க அங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க. பட் ஆனா அரபிக் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் கிடையாது. ஒன்லி சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதே போல இஸ்லாமிக் டீச்சரா இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இப்ப இஸ்லாமிக் டீச்சர்னா நம்ம எம்ஏ அரபிக் படிச்சாலே இஸ்லாமிக் டீச்சர் ஜாபும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். அப்ப இஸ்லாமிக் டீச்சர் இருந்தா அவங்களுக்கு அவங்க ரூம்லயே உட்கார்ந்துருந்தா கூட நம்ம டீச்சர்ஸ் நடந்து கூட போக தேவையான அவசியம் இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து அவங்க கிளாஸ்ல வந்து நம்மள்ட்ட படிச்சுட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது. அதே போல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பெக்டும் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம அரபிக் டீச்சர்ஸ்னால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குது. அதே போல நம்ம பெண்களை நம்ம கோஷா பர்தாவோட இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதுக்கும் அலவுட் இருக்கு. ஒரு மற்ற ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் எப்படின்னு நம்ம மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் கிடையாது. பட் ஆனா அரபிக் டீச்சர்ஸ், இஸ்லாமிக் டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் நிக்காபோட நாங்க ஸ்கூல்ல நடக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கு. யாரும் எங்களை நிக்காப கழட்டுங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது. நாங்க நிக்காபோட தான் இருப்போம். கிளாஸ்ல மட்டும்தான் நாங்க வந்து நாங்க பர்தாவை பண்ணிட்டு அதாவது முகத்தை மட்டும் திறந்துட்டு நாங்க கிளாஸ் இருப்போம். மாஷாஅல்லாஹ் இங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இது மட்டும் இல்ல, இது எல்லாம் எத்தனையோ நம்மளுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பயன்படுத்தி நம்ம அரபிக் லாங்குவேஜை நல்லா படிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்யணும். நம்மளுக்கு இந்த லாங்குவேஜை நம்ம படிச்சோம்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து துனியாவுல மட்டும் இல்ல, நம்ம ஆகிரத்திலயும் அல்லாஹ் தஆலா நம்மளுக்கு பெரிய பாக்கியங்களை வச்சிருக்கான். நம்மளுக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. ஈரோலக வெற்றியை அடையிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம வந்து கிடைக்கிற காலத்துல நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த டைமை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. நிறைய பேர் வந்து இடையிலேயே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீங்க. அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறான். யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அதுலயும் நம்ம காலேஜ் எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கான். இதை இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு நல்ல ஒரு இதா எடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் படிச்சுக்காங்க. நான் யூஜி படிக்கிற காலத்துல 2000 முன்னாடி சொல்றேன். அப்ப நான் வந்து அரபிக் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். பட் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து அரபிக் கோர்ஸ் அஃபர் பண்றதுக்கு எந்த காலேஜும் இல்ல. நம்ம ஊர்ல எந்த ஒரு காலேஜும் இல்ல. அப்ப நான் விசாரிச்சப்ப அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டி போங்க, உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அந்த பீரியட்ல எல்லாம் போய் அங்க ஸ்டே பண்ணி படிக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இல்லாம இருந்துச்சு. அப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் கொஞ்ச நாள்ல நம்மளுக்கு வந்து நம்ம காலேஜ்ல எம்ஏ அரபிக் கொண்டு வந்தப்ப நான் அதுக்காக வேண்டி பிஏல வந்து எனக்கு அப்ப இது கிடையாது,
லாங்குவேஜ் அரபிக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதை வச்சு நாங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்க எம்ஏ அரபிக் படிச்சோம். அப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சிரமம் தான். ஏன்னா நம்ம பிஏல லாங்குவேஜ படிச்சுட்டு நாங்க எம்ஏ அரபிக் வரும்போது ரொம்ப டஃபா இருந்துச்சு. அதனால ஆனா இப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் பிஏ யூஜியும் நம்ம கோர்ஸ்ல அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம காலேஜ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். போய் போய் ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில எங்கெங்கேயோ படிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்திருக்கான். ஒரு கோர்ஸை உருவாக்கணும்டா அதுக்கு பின்னால ஒரு பெரிய மெஹனத் இருக்கு. ஒரு சாதாரணமா அந்த கோர்ஸை நடத்திட முடியாது. நம்ம எதுக்காக இந்த கோர்ஸை நம்மளுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம முஸ்லிம் சொசைட்டிக்காக வேண்டி நம்மளுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இந்த கோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணலன்னு சொன்னா இந்த யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ மாற்று மதத்தினர் ரெடியா இருக்கிறாங்க. நான் திருச்சியில இருந்தப்ப என்னை ஒரு ஸ்பீச்சுக்காக வேண்டி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. கண்டோன்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சர்ச்சுக்கு தியாலஜி படிக்கக்கூடிய, மதத்தை படிக்க, கிறிஸ்டானிட்டியை படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இஸ்லாமை பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நான் இந்த சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். அங்க போனப்ப பார்த்தா எல்லாம் அந்த தியாலஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்கள ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அவங்க பேரு ஃபாத்திமா. அப்ப நான் அவங்கள்ட்ட யாரு என்ன அப்படின்னு சும்மா பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, நான் எம்ஏ இஸ்லாமிக் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரே ஷாக்கா இருந்துச்சு. அவங்க ஃபாத்திமான கிறிஸ்டியன் லேடி, அவங்க எம்ஏ இஸ்லாமிக் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பீரியட்ல சொன்னாங்க. அப்ப நான் கேட்டேன், நீங்க எங்க படிச்சீங்க என்னன்னு கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க, நான் அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டியில போய் நான் படிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன். சுபஹானல்லாஹ். நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் இந்த கோர்ஸை எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க. இதை படிச்சுட்டு என்னடா லாபம், நம்ம என்ன அடைய போறோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. நம்ம இந்த பொறுப்பை, இந்த சான்ஸை நம்ம பயன்படுத்திக்கலன்னா அந்த இடத்த ஃபில் பண்றதுக்கு மாற்று மதத்தினர் ரெடியா இருக்கிறாங்க. அவங்க படிக்கிறதுக்கு நம்மளை அல்லாஹ் தஆலா மன்னிக்கணும். நம்மளா இந்த கோர்ஸை இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக, ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நம்ம இதை எடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் காலேஜ்ல கொடுத்துருக்க இந்த லைப்ரரி, அதுல இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் சும்மா இருக்கும்போது எடுத்து புரட்டி பாருங்க. நம்மளுடைய டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இன்ஷா அல்லாஹ் அதிகமாக நம்மளுடைய நேரங்களை நாம படிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம் நோக்கத்தையே மறந்துருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நல்லா படிக்கணும். நான் ஆர்வமா இன்ஷா அல்லாஹ் படிங்க. உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கூட அரபிக்கு தான் வாண்டட் அதிகமா இருக்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும், பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரீஸ்ல, இப்ப லண்டன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து வாண்டட் அதிகமான கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னா அரபிக் கோர்ஸை தான் படிக்கிறாங்க. நான் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு யூனிவர்சிட்டி இதை கூட நான் படிச்சேன். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, இப்ப வாண்டட் அதிகமா அரபிக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுதான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. நினைச்சு பாருங்க. அல்லாஹ் தஆலா அபிநாம் ஸல்லல்லாஹு சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு தீனுடைய வாசம் எனக்கு ஹிந்துல இருந்து வருதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நம்ம தான் அதுக்கு தகுதியான ஆளு. நாம அதை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்யணும். இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்வோமா? இன்ஷா அல்லாஹ். அதே போல இந்த இல்ம படிக்கும் போது இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம வந்து மனசுல ஒரு நியத்து வச்சுக்கணும். இந்த அரபிக் நாலேஜ படிக்கிறதுனால இன்ஷா அல்லாஹ் நான் வந்து குரானை இதனால நம்மளுக்கு வந்து குரானை விளங்கி கொள்றதுக்கும், நான் அதே போல வந்து ஹதீஸுகளை விளங்கி கொள்றதுக்கும், அதை அமல் செய்யறதுக்கும், அதை பிறர் கெத்தி வைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இது ஒரு இபாதத் தான். நீங்க இப்ப படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு இபாதத் தான். இதை நீங்க படிக்கிறதுனால நீங்க இந்த துனியால மட்டும் லாபம் இல்லை, அல்லாஹுடைய என்ன சொல்றது, நீங்க அல்லாஹ்வை நெருக்கத்தை அடையிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க அதிகமாக படிக்கிறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்யுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் ஹெல்ப் பண்றதா இருக்கேன். வேற என்ன சார்? ஹலோ. அல்லாஹ் தஆலா நம்ம அனைவருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கல்வியை கொண்டு ஈரோலக வெற்றி அல்லாஹ் தஆலா தந்தருள்வானாக. ஹலோ அம்மா, ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஸ்டூடெண்ட் யார் கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்கீங்களா? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பத்தி நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா, அந்த கண்ட்ரில கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கண்ட்ரி அவங்க போயிருக்காங்க. 4 கண்ட்ரில ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. யார் கேக்குறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் பிஜி.
ஆல்ரெடி எல்லாமே சொல்லிட்டாங்களாம், அதனால வேணானுங்கிறாங்களாம். நான் ஒரு பொண்ணு கேக்குறேன். ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மேம். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். மேம், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குவைத்லயும் இருக்கா மேம்? டீச்சிங் லைன்ல. கண்டிப்பா 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 குவைத்லயும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸே இருக்கிறாங்க. எல்லா டீச்சிங் ஜாப்ஸ்ல இருந்து எல்லா ஜாப்ஸ்லயும் இருக்கிறாங்க. டீச்சிங்க்கு மட்டும் தானா? வேற புரியல. டீச்சிங்க்கு மட்டும் தான்? இல்லம்மா, நான் தான் சொன்னேனே, ஐடி ஃபீல்ட்லயும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஐடி கம்பெனிஸ்ல எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் ஒவ்வொரு கம்பெனி எல்லா ஆபீஸ்கள்லயும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா பிஆர்ஓ ஜாப் இருக்குது, ஹெச்ஆர் ஜாப், எந்த அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டா இருக்கட்டும் அல்லது எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருக்கட்டும். இப்ப டேட்டா என்ட்ரி கூட எடுத்துக்கோங்க. நீங்க வந்து அரபிக் டைப்பிங் நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற டேட்டாஸ் டைப் பண்றதுக்கு நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அங்க தேவைப்படுறாங்க. இப்ப நல்ல டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் கூட நீங்க செய்யலாம். ஆபீஸ்ல வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இந்த அரபிக் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ரொம்ப உதவியா இருக்கு. டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாப்ஸ் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போய் லேடிஸ் செக்ஷன்ல கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து நம்ம அரபிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டருக்கும் நடுவுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எல்லா ஃபீல்டுலயும் நம்ம இந்தியன்ஸ் அதிகமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அரப்ஸ் ரொம்ப கம்மி. எங்க திரும்புற பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழும் மலையாளம், நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ், பாகிஸ்தானி இவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க. லோக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான், ரொம்ப கம்மி தான். மத்த எஜிப்சியன்ஸ் மத்தவங்க எல்லாம் இருக்குவாங்க. அந்த எஜிப்சியனும் சரி, லெபனானி, சூரி, பலஸ்தீனி யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எல்லாம் வெறும் அரபிக் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் தெரியும். அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கிடையாது. அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்றது யாருன்னா யாருக்கு அரபிக்கும் இங்கிலீஷும் ஃப்ளூயண்டா தெரியுதோ அவங்களதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அரப்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வெறும் அரபிக் மட்டும் தான் பேசுவாங்க. அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு ட்ரை பண்ணா கூட அவங்களுடைய அக்சென்ட் வந்து நம்மளுக்கு விளங்கவே விளங்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணேன். அப்ப அங்க ஒரு எஜிப்சியன் டீச்சரோட தான் நானும் ஒர்க் பண்ணேன். அவங்க பேசுற அக்சென்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அரபிக் மாதிரியே இருக்கும். என்கிட்ட வந்து பிரித்தீச்னாங்க. எனக்கு அப்படின்னா என்னண்டே விளங்கல. என்னடா பிரித்தீச்சுங்கிறாங்கன்ட்டு நான் பிரிட்ஜா ஃப்ரிட்ஜா என்னென்னமோ கேட்டேன். அவங்களுக்கு விளங்கவே இல்லை. கடைசியில அவங்க எழுதி காட்டுங்க, இல்லைன்னா வரைஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எழுத கூட இந்த ஸ்பெல்லிங் தெரியல. அப்புறம் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபிளாக காமிச்சு இதுதான்டாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல நம்மள மாதிரி இந்தியன்ஸ் தான் தேவைப்படுது. அதுவும் அரபிக் டீச்சர்ஸ், அரபிக் லேர்னர்ஸ் நம்மளதான் அங்க ரொம்ப அதிகமான வேக்கன்சி இருக்கு. நீங்க எந்த ஃபீல்டுல வேணாலும் போய்க்கலாம். அரபு நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டுலாம் கிடையாது. டீச்சிங் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு சேஃபர் சைட். கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைமிங் வெரி ஷார்ட், ஹை பேபிள் சேலரி, அதே போல வந்து ஒன்லி லேடிஸ் இருப்பாங்க. நம்ம கோஷா பர்தா பேணலாம். இந்த ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அதிகமா இருக்கு. பட் ஜாப்ஸ் நீங்க போகணும்னு நினைச்சா எவ்வளவோ ஃபீல்டு இருக்கு. ஓகே மேம். ஜஸாக்கல்லாஹ் மேம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். மேம், இப்ப ஆன்லைன்ல கேக்குறீங்க, ஸ்டடீஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்ப ஜாப் அப்ளை பண்றேன்னா எப்படி மேம் அது கான்டாக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்றது? இப்ப வேகன்சிலாம் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லயே எல்லாமே அப்ளை பண்ணலாம். இப்ப அதுக்கு சில சைட்ஸ் இருக்கு. அந்த சைட்ஸ்ல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் வேகன்சி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்க என்ன எஜுகேஷனோ அது ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் அவங்க கொடுக்குவாங்க உங்களுக்கு. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா டபுள்ஸ்னு ஒரு சைட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டீட் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ் இது இருக்குது. என்ன
வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சு உங்களுடைய சிவி, உங்களுடைய எல்லா டீடைல்ஸும் அதுல எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா, ஒன்ஸ் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டட் ஜாப் அவங்க வந்து அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. மெயில்ல உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுல நீங்க உங்களுக்கு ரெலவெண்டான ஜாப், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜாப்ஸை நீங்க எடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும். ஷுவர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல நீங்க உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா நீங்க விசிட் விசால வந்து கூட நீங்க ஜாப் தேடிக்கலாம். அதெல்லாம் பழைய கதை. வந்து விசிட் விசால ஜாப் தேடி வேலை கிடைக்கிறதுலாம் பழைய கதை. இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் தான். அதுக்கான வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அந்த வெப்சைட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதும், உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். எஸ் மேம். அதுல சில இது ஃபேக்குன்னு சொல்றாங்க. அதான் எந்த வெப்சைட் இது எப்படி போனா கரெக்டா இருக்கும்? இல்ல டுபிசில்லாம் வந்து டுபிசில்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நல்லதுதான். இண்டீட்ல கூட இப்ப எங்களுடைய தம்பி கூட அது மாதிரிதான் ட்ரை பண்ணப்ப என்னுடைய சன் வந்து இண்டீட்ல தான் போட்டு டீச்சிங் ஜாப் தான் ஈஸியா இருக்கட்டும், இனிஷியலா ஃப்ரெஷ்ஷா வரனால நானே அவனுக்கு சொன்னேன், டீச்சிங் ஜாப் பாடுறா ஈஸியா இருக்கும்னு சொன்னேன். இப்ப போட்டு மாஷால்லா இப்ப நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கா அவனுக்கு. இன்ஷால்லா 1 வீக்ல வர்றாப்ல இருக்கா. இன்ஷால்லா துவா செய்யுங்க. அது போல நீங்களும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஃபேக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. மற்ற ஜாப்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபேக்கா இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா, உங்களுக்கு வேணும்டா சொல்லுங்க. இன்ஷால்லா நான் வேணா லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன். அனுப்பிச்சு விடுங்க மேம். இன்ஷால்லா. ஜஸாக்லா ஹைர். வேற யாராவது இன்ஷால்லா. வேற யாராவது கேட்கணுமா? ஒரு ஆள். சார் Assalamu alaikum, ma'am. I'm Halfanisha from 3rd B Arabic. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். மேம், நீங்க இது வரைக்கும் வந்து 4 countries வந்து போயிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. 4 countries வந்து நீங்க எந்தெந்த ஜாப்க்கு வந்து போனீங்க? எல்லாமே நான் டீச்சிங் லைன்ல தான் போனேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா, எங்க வீட்டுலாம் வந்து கோஷா பார்த்தா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது அதனால வந்து நான் வந்து மற்ற அஃபிஷியல் லைனுக்கு நான் போய்க்கல. எனக்கு வந்து டீச்சிங் ஜாப் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சமான ஜாப். எனக்கு சின்ன பிள்ளைல இருந்தே எனக்கு வந்து டீச்சிங் ஜாப் வந்து என்னுடைய பேஷனா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால டீச்சிங் ஜாபுக்கு தான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணேன். அதோ நம்மள மற்ற ஜாப்ஸை விட இது வந்து நம்மளுக்கு எத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாபா இருக்கு இல்லையா? நம்மளுக்கு நம்ம படிச்சதை நம்ம எத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ், அதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சிறப்பு. அதானே அல்ல நபியும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால அந்த ஜாபை தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். ஜஸாக்கல்லா ஹைரன் மேம். Thank you so much. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மேம். நான் 3rd இயர்ல இருந்து பேசுறேன். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் மேம். இப்ப அரபிக் உச்சரிப்பு பாத்தீங்கன்னா சவுதிக்கு ஒரு மாதிரி, எமிரேட்ல ஒரு மாதிரி மாறுது இல்லைங்க மேம்? அதை எப்படி மேம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது ப்ரொனன்சியேஷன்? உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு? அது ஒன்றும் சிரமம் இல்லை. அதாவது அவங்க பேசும்போது மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைலக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் ஆனா எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நம்ம குரான்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அரபிக்கை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்மளும் வந்து இந்த அரபிக்க பேசணும்னு சொன்னா அவங்க வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இல்ல சிரிக்க மாட்டாங்க, எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இனிஷியலி நானும் போனப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனேன். அப்ப போனப்ப அங்க இருந்த ஒரு அரபி வந்து என்ன கேட்டாரு, ஷூ ஸ்பீச் அப்படின்னாரு. அப்ப எனக்கு நம்மளாம் ஸ்முக்கி அப்படிதான் படிச்சிருக்கோம். இப்ப ஸ்பீச்னு அவர் கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு இது என்னடா இவர் இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு இது தோணுச்சு. அப்ப என்ன இருந்தாலும் அந்த இஸ்ம அது மாதிரி வச்சிருக்கும் போது சரி நம்ம பேரதான் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேரை சொன்னேன். அப்ப அதுல அது மாதிரி பேசிட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசும்போதுதான் சிரமமா இருக்குமே தவிர மற்றபடி டீச்சிங்லயோ அல்லது நீங்க பரவாயில்ல நீங்க ஃபுஸ்ஹால பேசுனீங்கன்னா அவங்க ரிப்ளையும் ஃபுஸ்ஹால பண்ணுவாங்க. அவங்களும் அதுலதான் படிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா ஸ்போக்கன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க ஆளுங்களை பார்க்க மட்டுமாதிரிதான் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. நம்மள்ட்ட அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க. இன்ஷால்லா அவங்களுக்கு அந்த சிரமம் வராது. இன்ஷால்லா நீங்களே நாளடைவுல கொஞ்ச நாள் அந்த கொலோக்கியல் லாங்குவேஜை படிச்சுக்குவீங்க. இன்ஷால்லா. ஓகே மேம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன் கஸீரா மேம்.
Hello, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Walaikum assalam. Ma'am, நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் மேம். Yes, செகண்ட் ma'am. இயர். சொல்லுங்கம்மா. மேம் நீங்க சொன்னீங்க சப்போஸ் எங்கனால மாஷாஅல்லாஹ். ஒரு ஃபேமிலி உமனா எப்படி வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்றது? இந்த அரபிக்க சப்போஸ் டச்ல இல்லைன்னா மறந்துரும்ல மேம். அஃப்கோர்ஸ் அது மறக்காத செய்யும். ஆனா பட் நம்ம திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் சிரமம் இல்லை நம்மளுக்கு. அதான் ஒரு சிரமம், அது ஒண்ணுதான். நீங்க அதனால இப்ப நீங்க ஃப்ரெஷர்ஸ்ல நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இனிஷியலாவே நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் சிரமம் இல்லை, நீங்க ரீகால் பண்ணிக்கலாமா, அதனால ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம எப்பயுமே நம்ம போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் நம்ம டீச்சிங் ஜாபுக்கு போகணும்னு சொன்னா நம்ம டீச்சிங் மட்டும் பண்றதுனா படிச்சதுல மட்டும் இல்லை, நம்மளும் புது விஷயங்கள் எப்போதும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். எந்த ஃபீல்டுல போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். அரபிக்ல மட்டும் தானே இது கிடையாது, நீங்க என்ன ஃபீல்டுக்கு போங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதான் ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி நாளைக்கு இருக்காது. ஆனா அரபிக் லாங்குவேஜ் அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு என்னைக்கு இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ் இதே அரபிக் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும். நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஷால்லா அது மறக்காது. பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி நாளைக்கு இருக்காது. அடுத்த நாள் ஒரு புது டெக்னாலஜி அவங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி வரும். அதனால அரபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு சிரமமும் இருக்காது. இன்ஷால்லா லேசா இருக்கும். நீங்க திரும்ப ஒரு தடவை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிச்சுக்கலாம் இன்ஷால்லா. வேற யாரும் பேசணுமா? கேளுங்கம்மா. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். இன்னும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு மேம். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என்னோட நேம் வந்துட்டு நசிஹா நிஷா, செகண்ட் இயர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான இதில் இருக்கும் போது, ஏன்னா ஆன்லைன்லேயே நடந்துட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக. அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள் தாட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, லைக் டிரான்ஸ்லேட்டராக போகணுன்னா நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் வேணும், அண்ட் தென் வந்து ப்ரொஃபஸராக போகணுன்னா அந்த நாலேஜ் வேணும். ஆனால் இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு டைமில் இருக்கும் போது இது மாதிரி வந்து எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். எனக்கு என்ன டவுட்னா, மோஸ்ட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நான் எடுத்து மோஸ்ட் சொன்ன வந்து ஐ மீன் மற்றவங்க சொன்னது வந்துட்டு உங்களால் 2 ஜாப் வேக்கன்சி போக முடியும். ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர், இன்னொன்று வந்துட்டு டீச்சிங் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இதை தவிர எங்களால் வந்துட்டு வேற எதுவும் போக முடியாதா மேம்? ஐ மீன் வேற ஜாப் இல்லம்மா, நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குமா, நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் போலாம். நீங்க ஒன்னும் இதுக்குதான் இல்ல, டேட்டா அனாலிசிஸ்ல இருந்து நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அதான் சொன்னேனே, உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு குளோபலி. இன்னைக்கு வந்து ஒன்லி நீங்க வந்து நினைச்சு கூடாது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்க்கு போனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜாப்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க அப்ராட்ல எந்த வேர்ல்டுல எந்த கார்னருக்கு போனாலும் அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகமா இருக்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைனா, மத்த கண்ட்ரி ஜப்பான், மத்த ஜெர்மன், எங்க போனீங்கனாலும் கூட இப்ப வந்து அரபிக் ஜாப்ஸ் அதிகமா இருக்குது. எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இப்ப வந்து அரபிக்குடைய வாண்டட் அதிகமா இருக்கு. நீங்க கவலை பண்ணணும்னு ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க அந்த மாதிரி கவலையே படாதீங்க. அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வான் இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்க வந்து நிறைய இப்ப ஆபீஸ்கள்ல எல்லா ஆபீசஸ்லயுமே வேலை இருக்கு. அரபிக்கு வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா ஆபீஸ்லயும் கண்டிப்பா ஒரு அரபிக் கிராஜுவேட்ஸ் இல்லாத ஆபீசஸ் கிடையாது. எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல போனீங்கனாலும் அங்க இருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது நம்ம அரபிக் கிராஜுவேட்ஸ் தான். அதனால இன்ஷால்லா நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்ஷால்லா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்ஷால்லா. இன்ஷால்லா மேம். அண்ட் தென் வந்துட்டு இஃப் மேபி நான் வந்துட்டு எம்ஏ பண்ணாம பிஏ அரபிக் மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டா எனக்கு வேல்யூ இருக்குமா மேம்? பிஏ அரபிக் மட்டும் படிச்சீங்கன்னா ஒன்லி டீச்சிங் ஜாப்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி போறதுதான் இருக்க முடியும். அதுலயும் டீச்சிங் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து இப்ப பிஎட் கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது படிச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளவு நீங்க அதிகமா படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு சேலரி நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். அதான் கிடைக்காதுன்னு இல்ல,
கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பட் கூட நீங்க படிக்கும்போது கூட உங்களுக்கு இன்ஷால்லா கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு. இன்ஷால்லா மேம். ஏன் நீங்க இதுல படிங்களா? இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இப்ப மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில இருந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இருக்குது. ஏன் நீங்க அதை பத்தி நினைக்கிறீங்க? இன்ஷால்லா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல நீங்க டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அல்லது உங்களுக்கு வேற எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா கூட ஃபேமிலி இதுல உங்களுக்கு சிரமம் இருந்தாலும் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிக்கலாம். இப்ப டாக்டர் பிலால் பிலிப்போட ஓபன் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட இருக்குது, அதுல கூட நீங்க படிக்கலாம். நீங்க அதை பத்தி கவலை இல்லை, உங்களுக்கு எங்க போனாலும் படிக்கலாம். நீங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் தானே. தேங்க்யூ மேம். அதனால நீங்க வந்து படிக்கணும்னு இன்ஷால்லா நியத்து வைங்க. இன்ஷால்லா டிபார்ட்மெண்ட் நியத்து வைக்காதீங்க. இன்ஷால்லா அதிகம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க படிக்கிறீங்களோ ஒன்லி இது ஜாபுக்கு மட்டும் நினைக்காதீங்க. இன்ஷால்லா இது உங்களுடைய லைஃப்லயும் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க தொழுவும் போது, ஓதும் போது, குர்ஆன் ஓதும் போது, நீங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இபாதத்லயும் நீங்க அரபிக் படிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூஹானியத் அந்த லாங்குவேஜ் அப்ப என்னன்னா கான்சென்ட்ரேட் விளங்கி நீங்க ஓதும் போது உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளும் கூட உண்டு. உங்களுடைய இபாதத்தும் வந்து அல்லாஹ் தஆலா இடத்துல ரொம்ப மதிப்புக்குரியதாக இருக்கும். இன்ஷால்லா அதிகமான நன்மைகள் அல்லாஹ் கொடுப்பான் உங்களுக்கு. அதனால வெறும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மட்டும் பார்க்காதீங்க. நீங்க படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து அதிகமான நன்மைகள் இருக்கு. இன்ஷால்லா இன்ஷால்லா மேம். மேக் துஆ டு அஸ் மேம். ஜஸாக்கல்லாஹ். இய்யாக்கும் இன்ஷால்லா. வேற யாராவது பண்ணுமாமா? கேக்குறீங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்ஷா அல்லாஹ். பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாமே. ஃபர்ஸ்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மேம். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். நான் வந்து ஆதிலா. நான் துபாயில இருந்து நாங்க இருக்கிறோம். அப்புறம் நான் 12th படிக்கிறேன். என்னோட சிஸ்டர் உமேரா வந்து 11th படிக்குது. இன்ஷால்லா எங்களோட ட்ரீம் என்னன்னா நாங்கள் வந்து இஸ்லாமிக் அண்ட் அரபிக் டீச்சர் வந்து ஆகணும்னு எங்களோட எய்ம். அண்ட் நாங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து விருப்பப்படுறோம். அதுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் எங்களுக்கு தேவை. அது ஒரு பெரிய டாபிக். மாஷால்லா சொல்லணும்னு சொன்னா ஹதீஸ்லயே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு, உங்கள சிறந்தவங்க யாருன்னு சொன்னா தீனை கற்றவங்களும் அதை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறவங்க தான் உங்கள சிறந்தவன் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எவ்வளவோ இது இருந்தோம் மெடிக்கல் ஃபீல்டு அல்லது எவ்வளவோ இருந்தோம். அல்ல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யாரை சூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா யார் வந்து குர்ஆனை கற்று அதன்படி மற்றவங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறவங்களதான் இந்த நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறந்தவங்கன்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க. அதே போல நம்ம இந்த துனியால வாழும்போது நம்ம மத்தவங்க எல்லாம் இப்ப யாரு சாதாரணமா ஒருத்தவங்க படிச்சுட்டு ஒரு ஆலிம் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க மட்டும் அமல் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அவங்க செய்யற அமலுக்கு மட்டும்தான் நன்மை கிடைக்கும். ஆனா யார் வந்து தீனை எத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, யார் எத்தி வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அவங்களுடைய அமல் அவங்க மௌத்தானதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய அமல் நாம மூடப்படாது. அவங்களுக்கு நன்மைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்னு சொன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த வரைக்கும் இவங்க சொல்லி கொடுத்த ஒரு சாதாரண ஒரு பிஸ்மில்லாவாக இருக்கட்டும், ஒரு அலீஃபாக இருக்கட்டும், ஒரு பாவாக இருக்கட்டும், அல்லது எந்த ஒரு சின்ன சுன்னத்தாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க செய்யற வரைக்கும், அவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் செய்யற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நன்மை வந்து கொண்டே இருக்கும். இஃப் சான்ஸ் அவங்க வேற ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த இபாதத்தை அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க செய்யற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நன்மை வந்து கொண்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்னு சொன்னா அவங்களோட இல்மை எந்த அளவுக்கு போய்கொண்டே இருக்குமோ அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு நன்மைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். அதே போல நம்மளுக்கு வந்து அல்லாஹ் தஆலா வந்து நம்மளை வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் அதன் காரணத்தினால நம்மளுக்கு கியாமத் நாள்ல பெரிய வெற்றியை கொடுப்பான் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே போல நம்ம தீனுடைய விஷயங்களை நம்ம வந்து எத்தி வைக்கிறதுனால இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது, ஏன்னா எப்படி அமல் செய்யணும் எல்லாமே தெரியும்.
ஆனா நம்ம லைஃப்ல அது வராது. எப்ப நம்ம வந்து தீனுடைய இல்ம நம்ம எடுத்து வைக்கிறோமோ அப்பதான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் நம்ம மனசுல வரும். எப்படி ஒரு பால் அடிச்சோம்னா திரும்பி அது நம்ம ரிட்டர்ன்ட்ட வருதோ, அது போல நம்ம பேச 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 தீனுடைய விஷயங்களை நம்ம சொல்ல 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 அந்த விஷயங்கள் நம்முடைய லைஃப்ல அதிகமா வர்றதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன்ஷால்லா நம்ம என்ன செய்யணும், நான் அதை தான் நான் சொன்னாங்க, பல்யோ அன்னி வல வாயா, என்னை தொட்டு நீங்க ஒரு வார்த்தையை கேட்டிருந்தாலும் அதை மற்றவங்களுக்கு எத்தி வைங்கன்னு சொன்னாங்க. இது சாதாரணமா எல்லாத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜும்மால ஒரு பயான் கேட்டு போறோம், அல்லது ஒரு இடத்துல ஒரு பயான் கேட்டு போறோம், அல்லது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஹதீஸ படிச்சோம்னு சொன்னா அதை நம்மளுக்கு மட்டும் அது சார்ந்தது இல்லை, அதை மற்றவங்களுக்கும் நம்ம எடுத்து வைக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு போனா நம்ம பேரண்ட்ஸ், இப்ப நீங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க எங்கேயோ கேட்டிருப்பீங்க, சார்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேட்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்மளுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வீட்லயே போய் நம்மளுடைய சிஸ்டர்ஸ், நம்முடைய பிரதர்ஸ், நம்மளுடைய ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா, இப்ப எப்படி நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்த்தோம்னு சொன்னா அப்ப அவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம், நல்லா இருக்கிறீங்களா, எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நலம் விசாரிப்போம். அதே போல நம்ம பார்க்கக்கூடியவங்க யாரின் மேலா நீங்க கவலை வச்சிருக்கீங்களோ, யாரின் மேலா நீங்க மொஹப்பத் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி தாவத் கொடுக்குறோமோ அது போல இந்த விஷயத்தையும் நம்ம அவங்களுக்கு இன்ஷால்லா எத்தி வைக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் இன்ஷால்லா. அதனால நீங்க மாஷால்லா சொன்னீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஹாஜத்தை நிறைவேற்றி கொடுக்கட்டும். அல்லாஹ் தஆலா அந்த பாக்கியத்தை உங்களுக்கு தரட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே போல எல்லாத்துக்கும் அல்லாஹ் தஆலா இந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்க படிக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நியத்து செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். நம்ம அரபிக் படிக்கிறதுடைய நோக்கமே இதுதான். நம்ம வெறும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, இது மத்தவங்களுக்கு எத்தி வைக்கிறதுக்கு தான் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நியத்து வைப்போமா? இன்ஷால்லா மேம். இன்ஷால்லா மேம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். Thank you, ma'am, for motivating, enlightening, and encouraging with your words. May Allah reward you. We are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experiences. We hope you can join us again. I now request our beloved MID, Dr. Muhammad Ibrahim, sir, to offer the word of thanks. Sir, please. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alameen. وقال الله تعالى في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا ومن تتوى خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال أيضا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده قليل والافئده لعلكم تشكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. First of all, I thank Almighty Allah for giving me a chance to propose vote of thanks for this program. First, I thank the College Magnanimous Committee for permitting to do such kind of programs. I thank the president of this great institution, MJ Jamal Muhammad Bilal Sahib, and also I express my sincere gratitude the Honorable Secretary and Correspondent, anchor of our great institution, Dr. A.K. Khaja Najimuddin Sahib, and also I thank profusely the treasurer of this great institution, Haji MJ Jamal Muhammad Sahib. I thank Assistant Secretary, Dr. Abdul Samad Sahib, and I thank profusely young and energetic management committee member and honorary director,
Dr. K. Abdul Qadir Nihal Sahib. And I thank Hostel Administration Authority, Dr. K. M. Muhammad Fazil and Ms. J. Hajira Fatima for their variable support and guidance. The chief guest is not a stranger for us. She is alumni of our great institution. She blossomed in this Jamal Muhammad College. She is spreading fragrance of Jamal Muhammad College throughout the globe. She did MA and MPhil in our institution. She is very grateful. She is much grateful to our institution. That is why she honored our invitation and she spent her valuable time with us for more than an hour. And she had her good experience, memorable experience with all our students and staff. And I thank her profusely. Jazakallah khairan kathira. Then I would like to thank the head of the institution, Dr. Ismail Mohidin Sahib, who is the backbone of the kind of programs, who is always supporting us to do more and more programs like this for the benefit of the students. I extend a heartfelt thanks to Vice Principal, our Shakespeare of our Jamal Muhammad College, Dr. A. Muhammad Ibrahim, along with the additional Vice Principal, Dr. M. Muhammad Shihabuddin Sahib. And then I thank HOD of Arabic and all SF and aided staff members. And also I thank HOD of Computer Science and their technical staff for their cooperation. I thank the jewels of Jamal Muhammad College. I mean the students of our Arabic department. And I also thank one and all who have cooperated for the successful conduct of the function program. I especially thank our Abu Bakr Siddiq, who is always creating like this, is creating the link not only for our department, aided and SF, is always, and also if you say immediately he will do, immediately and the next minute, immediately he will create the link, immediately he will send out all members of everything. So, and everybody appreciates, and all our aided staff and SF staff, everybody is very much thankful to our Abu Bakr Siddiq. And Waliullah and our Professor Waliullah and Arif, they took much efforts. They took much efforts for this. Today morning, Waliullah came and he was cooperating. He called all the technical staff of our computer department. Since morning he is working. So that is why it does not seem as if online program, the offline program. It seems almost 100% offline program. Everything we are able to hear and we are able to have interaction with the chief guest, with the students. Alhamdulillah, it is a great success. Because without this everything, there was no problem. There was no disturbance in the middle of the program. So we had a good interaction and we were able to hear very clearly from the chief guest. So I thank Yasir Arfat also, who always, whenever we call, immediately he comes, HOD. So I think Alhamdulillah, regarding our Department of Arabic and SF, aided staff, students, everybody is always busy. Everybody is ready to work hard for the benefit of the staff and benefit of students. Alhamdulillah. And our relative of our chief guest, Zainat Mariam, he is from Kajamalai, Imaduddin. Imaduddin, I thank Imaduddin, he is here. I think he will, our chief guest, he will convey my thanks to Imaduddin. And when I saw him, he told, I want to have a lecture from our chief guest. Immediately, he gave my number to our chief guest, and she voluntarily contacted me, our chief guest. Alhamdulillah, Allah may amply reward each and every person. I thank Abdul Karim. Regarding the snacks, we order, snacks comes. But Karim, he does not order, he prepares himself in his house and brings. That is why our professor, Kajamuddin sir, is asking me to give special thanks to Karim, because
He is not ordering, he himself prepares and bring. So he takes much pain in bringing all these items to our students. And any other person I left? Shamiman sir, everybody, especially, and now one person I forgot. You know what is that person? Can you tell me one? Master of ceremony he found out. I left the master of ceremony. Who is master of ceremony? Name? Her name? Name? Huh? Hafsa. I thank Hafsa very nicely. She conducted the program. And Krath, who recited the Krath recitation? She, I thank. Inshallah, may Allah give more and more opportunities to, to read the Quran throughout the night and day. That is why Allah gave us an opportunity to learn Arabic language. I think you must understood what of deep is. Don't concentrate only on the benefit of this world. You learn Arabic language. First, you should set to your mind to learn a permanent life, a good life in this world, and the good permanent life in the other world. After that, you can set your goal in the world for getting job. That is the motto she was telling. She was explaining that. Because Allah says in the Quran, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ means Allah takes the responsibility for the whole life, for the one who is righteous, who is good people. So وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ means it is masculine. Without saying it goes for feminine also. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحَاتِ like this. So it means. So any other thing left? I thanked everybody. I told yesterday, I already thanked the computer sir and also their technical staff because today only. And Alhamdulillah, when I went to the principal, we were decided to conduct this program in the Hussaini Din Hall. But when we at that day Hussaini Din was booked in this time. So immediately principal told you can take this computer science seminar hall. So Alhamdulillah, I think because of computers and technical staff is always available, so it was very easy for us to conduct this program very successfully. Okay, Alhamdulillah. So وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.